नमस्कार दर्शक बंधु शुभ सकाळ। आज हूँ जुलाई मास 3 तारिख शुक्रवार। चलत नजर पकड़ा आज दिन राज्य देश विदेशर 20 गुरुत्वपूर्ण खबर पर। ता पूर्व जदि आप चैनल नुआ कर अच्छा तेज भिडियो गोटे लाइक और शेयर करने सह चैनल को सब्सक्राइब करी आपण क्यों जिलार भिडियो को देखुंत ताहा जणातु। आज प्रथम खबर, केंद्र मंत्रिमंडल रे अदल बदल पर व्यापक प्रस्तुति। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंत्रिमंडल रे एक बड़ धरणर पुनर्गठन प्रक्रिया चूड़ांत पर्यायर में पहुंची। चलित जुलाई तृतीय सप्ताह सुधा यह मेगा अदल बदल होगा नहीं जोरदार प्रस्तुति चली। जुलाई 21 आरंभ होगा संसदर आगामी मौसुमी अधिवेशन पूर्वर कि यार प्रारंभिक पर्यायर प्रक्रिया शेष करने को लक्ष्य रखा यही परिप्रेक्षी में प्रधानमंत्री मोदी अध्यक्षता मंत्री मान कार्यदक्षता समीक्षा बेले केंद्र गृहमंत्री अमित शाह और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मध्य गुरुत्वपूर्ण आलोचना शेष होती। बीजेपी जातीय सभापति नितिन नवीन नूतन दलीय संगठन सह समन्वय रक्षा कर सरकार यह बड़ परिवर्तन करवर्ती खबर, सृष्टि है लघुचाप 2 दिन प्रबल वर्षा। उत्तर पश्चिम बंगोपसागर एक संलग्न उत्तर ओडिशा उपकूल में घूर्णिबलय प्रभाव में आज उत्तर पश्चिम बंगोपसागर संलग्न उत्तर ओडिशा पश्चिम बंग उपकूल में एक लघुचाप क्षेत्र सृष्टि होती। घूर्णिबलय समुद्र पतन 7.6 किमी उच्चता पर्यंत दक्षिण पश्चिम आगक ढली रही। आसंता 2 ରୁ 3 दिन लघुचाप आहरी बड़ घोटाई घनीभूत होगा बोली आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र पक्षर कहुसह ऋतुकालीन ट्रफ लाइन और उत्तर पश्चिम राजस्थान को लघुचाप क्षेत्र मध्य दे उत्तर ओडिशा और पश्चिम बंग हो गति करुच्ची। फल राज्यर विभिन्न स्थान में प्रबल वर्षा जारी रही। लघुचाप प्रभाव राज्य में आसंता किसी दिन प्रबल वर्षा हो पारे। पाणीपाग केन्द्र सूचना मुताबक आसंता 2 दिन कोरापुट मालकानगिरी प्रबल अति प्रबल वर्षा को नहीं रेड वार्निंग जारी होती। परवर्ती खबर, घरे बसी आधार रे मोबाइल नंबर बदलांतु। आधार सेवार नुआ जुग, घरे बसी बदलांतु मोबाइल नंबर। बदलुची समय एवं समय सहित बदलुची वैषयिक ज्ञान कौशल। भारतीय स्वतंत्र परिचय प्राधिकरण वर्तमान आधार व्यवहारकारी एक बड़ परिवर्तन नहीं आसी। आसंता 30 जून 2024 पुराना माय आधार ऐप संपूर्ण भाव बंद होगा जाऊा बेले यार स्थान ने प्रस्तुत होती एक अत्याधुनिक एवं सुरक्षित नुआ आधार ऐप। यह परिवर्तन केवल एक ऐप अपडेट नुहे बरम कोटी कोटी भारतीयों डिजिटल सेवा को अधिक सरल कर एक बड़ प्रयास। यह नुआ ऐप्र सबुठ आकर्षणीय विशेषत्व यार यूजर्स इंटरफेस एवं फेस ऑथेंटिकेशन सुविधा। अनेक समय मोबाइल नेटवर्क समस्या जो ओटीपी आसबार विलंब हुए जहाँ उपभोक्ता को हईराण करें, किंतु यह नुआ ऐप्रे आपण केवल निज चेहरा देखाई निजर परिचय वेरिफिकेशन करें। यह सुरक्षा व्यवस्था को अधिक मजबूत करने सह समय बचाइब। परवर्ती खबर, 30 दिन एलपीजी महजूद योजना। मध्य प्राय युद्ध पर देश में एलपीजी संकट भारतर चिंता बढ़ाई देता। घरोई एलपीजी जोगाण को स्वाभाविक रखापी सरकार वाणिज्यिक एलपीजी जोगाण पर कटकणा लगाई। भविष्य में जो भली से भली स्थिति न उपजीव ताकू दृष्टि राष्ट्रायत्त तैल कंपानी गुड़िक देश में हाराहारे 30 दिन पर एलपीजी महजूद रखा लगी योजना कर 3टी जाक राष्ट्रीय तैल कंपानी एथिपाई उद्यम चलाई। तैल कंपानी वरिष्ठ अधिकारी सूत्र मिलता सूचना अनुसार भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड यार मोट एलपीजी महजूद क्षमता पाखापाखि 2 गुणा कर 340,000 मेट्रिक टन पहुँचाइबा लक्ष्य रखी। बर्तमान यह प्राय 200,000 मेट्रिक टन पाखापाखि रही। कंपानी को एथिपाई 5,000 कोटी टंका निवेश करने को हेबो। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड एवं भारतीय तैल निगम लिमिटेड रो संप्रसारण योजना ड्रॉइंग बोर्ड स्तर में रही। परवर्ती खबर, नुआ ढंगरे नीट एडमिशन बदल नीट जेईई एडमिशन प्रक्रिया। एणिकी केवल एंट्रांस नुहे बोर्ड परीक्षा फल को मिल समान गुरुत्व। बारंबार प्रश्नपत्र लीक घटना सामना को आसवा पर यह अंकुश लगाइबा एक नुआ प्रस्ताव पर विचार करा जायछि। प्रस्ताव अनुसार एणिकी नीट जेईई एडमिशन रे एथर 50% मार्क देखा। नीट जेईई चयन पर बोर्ड परीक्षा फलर 50% एवं एंट्रांस 50% रहिबो।
ଡାକ୍ତରୀ ଚିକିତ୍ସା ଓ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଆଡମିସନରେ ହିଁ ଏହି ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହି ପରୀକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଉପରେ ଚାପ କମାଇବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରାଯାଉଛି। ଏଥିସହ ପ୍ରବେଶିକା ପରୀକ୍ଷାଗୁଡ଼ିକୁ ସ୍କୁଲ ସିଲାବସ୍ ସହ ଅଧିକ ସମନ୍ୱୟ କରି କୋଚିଂ ସେଣ୍ଟର ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳତା କମାଇବା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଓଡ଼ିଶାରେ ହେବ ମେଗା ଆଲୁମିନିୟମ ପ୍ଲାଣ୍ଟ, ନିବେଶ ହେବ 1,01,000 କୋଟି। ଓଡ଼ିଶା ଶିଳ୍ପ ଇତିହାସର ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣିମ ଅଧ୍ୟାୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଜାତୀୟ ଓ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ନିବେଶମାନଙ୍କ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରତି ଆକର୍ଷଣ କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି। ୟୁଏଇର IHC ଗ୍ରୁପ ସହ 1.10 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କାର ମେଗା ଆଲୁମିନିୟମ ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ MOU ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହୋଇଛି, ଯାହା ଓଡ଼ିଶାର ଯୁବବର୍ଗଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିବ। ସମୃଦ୍ଧ ଓଡ଼ିଶା 2036 ସଂକଳ୍ପ ଦିଗରେ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଓଡ଼ିଶାରେ ହେବ ଦେଶର ବୃହତ୍ ବିଦେଶୀ ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ। ଆଜି ଲୋକସେବା ଭବନରେ ୟୁଏଇର ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ବ୍ୟବସାୟିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ହୋଲ୍ଡିଂ କମ୍ପାନୀ ର ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ମଧ୍ୟରେ ଏକ ମେଗା ଆଲୁମିନିୟମ ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ବୁଝାମଣାପତ୍ର ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହୋଇଛି। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଏବଂ ରାୟଗଡ଼ାରେ ଆଲୁମିନିୟମ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ପାଇଁ କମ୍ପାନୀ ନିବେଶ କରିବ 1,01,000 କୋଟି। ଏହି ମେଗା ପ୍ରକଳ୍ପ ଦ୍ୱାରା 53,500ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ପରୋକ୍ଷ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ନୂଆ ବହି ଛପା ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ପ୍ରସ୍ତୁତି। ବସିଲା ବଡ଼ ବୈଠକ। ତ୍ରୁଟି ଥିଲା ବହିକୁ ନେଇ ତର୍ଜମା କରାଯାଇଛି। ବିଭିନ୍ନ ପୁସ୍ତକ ମଗାଇ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି। ନୂଆ ବହି କେତେ ଶୀଘ୍ର ଛପାଯିବ ଏବଂ ତାହାର କୋର୍ସ କ'ଣ ରହିବ ସେ ନେଇ ହୋଇଛି ଆଲୋଚନା। ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ସରକାରୀ ସ୍କୁଲର ପ୍ରଥମରୁ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତ୍ରୁଟିଶୂନ୍ୟ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ସରକାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିବଦ୍ଧ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, 7 ଦିନ ଭିତରେ ବିଦ୍ୟାଳୟର ବିଦ୍ୟୁତ ବକେୟା ପୈଠ କଲେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ। ରାଜ୍ୟର ସରକାରୀ ସ୍କୁଲଗୁଡ଼ିକର ବିଦ୍ୟୁତ ବିଲ୍ ବକେୟାକୁ ନେଇ ସରକାର ଅତି କଠୋର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତା 7 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଯଦି ଏ ବକେୟା ଅର୍ଥ ପୈଠ ନ ହୁଏ ତେବେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କ ତରଫରୁ ସମସ୍ତ ବ୍ଲକ ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ BDOଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, 3 ମାସ ବଢ଼ିଲା ଓଡ଼ିଶା EV ପଲିସି ଅବଧି। ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଯାନ କ୍ରୟକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟରେ 30 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2024 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଢ଼ିଲା EV ପଲିସି। ଓଡ଼ିଶା ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଭେହିକେଲ ପଲିସି 2021ର ଅବଧିକୁ ଆହୁରି 3 ମାସ ବଢ଼ାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ଏନେଇ ବାଣିଜ୍ୟ ଓ ପରିବହନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜାରି ହୋଇଛି। 2021ରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଏହି ପଲିସି ରାଜ୍ୟରେ EV କ୍ରୟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବା ଗ୍ରାହକ ଏବଂ ଉତ୍ପାଦନକାରୀ ସଂସ୍ଥାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବେଶ୍ ଲାଭଦାୟକ ହୋଇଆସିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା CPT 2024ର ଫଳାଫଳ। SMS ପୋର୍ଟାଲରେ ରେଜଲ୍ଟ। PG ପ୍ରବେଶିକା ପରୀକ୍ଷା କମନ୍ PG ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ଟେଷ୍ଟ 2024 ରେଜଲ୍ଟ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ସାମ୍ସ ପୋର୍ଟାଲକୁ ଯାଇ ନିଜର ପରୀକ୍ଷା ଫଳ ଦେଖିପାରିବେ। ଏନେଇ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ଅନୁସାରେ ସ୍ନାତକୋତ୍ତର ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ନାମ ଲେଖାଇବା ପାଇଁ କମନ୍ PG ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ଟେଷ୍ଟ 2024 ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏଥିପାଇଁ ମୋଟ 58,613 ଜଣ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ ଆବେଦନ କରିଥିବା ବେଳେ 53,901 ଜଣ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ। ସର୍ବମୋଟ 50ଟି ସ୍ନାତକୋତ୍ତର ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ ଏହି ପ୍ରବେଶିକା ପରୀକ୍ଷା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ SMS ପୋର୍ଟାଲରେ ପ୍ରବେଶ କରି ନିଜ ବିଷୟ, ସାମାଜିକ ବର୍ଗ ଏବଂ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ରାଙ୍କ ଯାଞ୍ଚ କରିପାରିବେ। ଏହି ଆଧାରରେ ସେମାନେ ନିଜ ପସନ୍ଦର କଲେଜ ଚୟନ କରି ନାମଲେଖା ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଭାଗ ନେଇପାରିବେ। ଆଡମିସନ ପ୍ରକ୍ରିୟା, କଲେଜ ଚଏସ୍, ଫିଲ୍ଡିଂ, ସିଟ୍ ଆଲଟମେଣ୍ଟ, ନାମଲେଖାର ସମୟସୂଚୀ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର SMS ପୋର୍ଟାଲରେ ପ୍ରକାଶ କରାଯିବ ବୋଲି ବିଭାଗ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଚାଉଳକୁ ନେଇ ସରକାର ନେଲେ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ ମଧ୍ୟ ସରକାରୀ ରାସନ ଯୋଜନାର ଲାଭ ଉଠାନ୍ତି ତେବେ ଏହି ଖବର ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ରାସନ କାର୍ଡ଼ ଧାରକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଥିବା ଚାଉଳର ଗୁଣବତ୍ତା ଉନ୍ନତ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ଆଗକୁ ସାଧାରଣ ବଣ୍ଟନ ବ୍ୟବସ୍ଥା PDS ମାଧ୍ୟମରେ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଥିବା ଚାଉଳରେ ଭଙ୍ଗା ଶସ୍ୟ ପରିମାଣ ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା କମ୍ ହେବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଲୋକମାନେ ଉନ୍ନତମାନର ଶସ୍ୟ ପାଇବେ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଗରିବ କଲ୍ୟାଣ ଅନ୍ନ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ପ୍ରାୟ 80 କୋଟି ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଉତ୍ତମ ରାସନ ଯୋଗାଇବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଯୋଶୀ ତାଙ୍କ ସରକାରୀ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲରେ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଯେ କେନ୍ଦ୍ର କ୍ୟାବିନେଟ୍ ରାସନ ସିଷ୍ଟମ ମାଧ୍ୟମରେ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଉଥିବା ଚାଉଳର ଗୁଣାତ୍ମକ ମାନଦଣ୍ଡରେ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର,
ଇରାନରେ 6 ଦିନ ଯାଏଁ ଚାଲିବ ଆୟାତୋଲ୍ଲା ଖାମେନେଇଙ୍କ ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାର। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେବେ ଏହି ଭାରତୀୟ ନେତା। ଆମେରିକା ସହିତ ସଂଘର୍ଷରେ ଇରାନକୁ ବହୁତ କ୍ଷତି ସହିବାକୁ ପଡ଼ିଲା, ହେଲେ ସେ ହାର ମାନିଲା ନାହିଁ। ଆମେରିକାର ଆକ୍ରମଣରେ ଇରାନର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନେତା ଆୟାତୋଲ୍ଲା ଅଲି ଖାମେନେଇଙ୍କ ସମେତ ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଜୀବନ ଗଲା। ତେହେରାନ ଏବେ ଖାମେନେଇଙ୍କ ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାର ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରୁଛି। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆନ୍ଦୋଳନରତ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଦରମା ବନ୍ଦ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ଆନ୍ଦୋଳନରତ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ସରକାରଙ୍କ କଡ଼ା ଚେତାବନୀ। କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯୋଗ ନଦେଲେ ଦରମା ବନ୍ଦ। ଆନ୍ଦୋଳନରତ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କଠୋର ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆନ୍ଦୋଳନ ଛାଡ଼ି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯୋଗ ଦେବାକୁ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯୋଗ ନଦେଲେ ଆନ୍ଦୋଳନରତ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଦରମା ବନ୍ଦ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ସମସ୍ତ ସିଡିଏମ୍ଓ ପିଏଚ୍ଓଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଜାରି କରାଯାଇଛି। ସମସ୍ତ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଏବଂ ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କୁ ଚିଠି କରାଯାଇଛି। ରାଜ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ଚିଠି କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆସିବ ସଂଶୋଧିତ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୁରାଣ। 1 କୋଟି ବହି ବାଣ୍ଟିବେ ସରକାର। ନୂଆ ସ୍ୱର ଓ ନୂଆ ଛାନ୍ଦରେ ପରିମାର୍ଜିତ ହୋଇ ଆସିବ ମହାକବି ବଳରାମ ଦାସଙ୍କ ରଚିତ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୁରାଣ। ଏବେ ଘରେ ଘରେ ପଢ଼ାଯାଉଥିବା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୁରାଣ ବଳରାମ ଦାସଙ୍କ ବ୍ରହ୍ମାତ୍ମକ ସଂସ୍କରଣ। ନୂଆ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୁରାଣ ବଳରାମ ଦାସଙ୍କ ମୂଳ ରଚିତ ଲେଖାରୁ ଆସିବ। ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁସ୍ତକ ଛାପିବ। 1 କୋଟି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୁରାଣ ବହି ଓଡ଼ିଶାରେ ଘରେ ଘରେ ମାଗଣା ବଣ୍ଟାଯିବ। ନମିତା ଅଗ୍ରୱାଲ ଓ ଗୀତା ଦାସ ଏହି ସଂଶୋଧିତ ପରିମାର୍ଜିତ ପୁରାଣକୁ କଣ୍ଠ ଦେବେ। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଉଭୟଙ୍କ ସହ କଥା ହୋଇଛନ୍ତି। ସେମାନେ ନୂଆ ଛନ୍ଦରେ ଗାଇବା ପାଇଁ ରାଜି ହୋଇଛନ୍ତି। ମିଶନ ଶକ୍ତି ଅଡିଟୋରିୟମରେ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିବା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୁରାଣ କରିଡର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଘୋଷଯାତ୍ରା ପରେ ବୈଷୟିକ ଯାଞ୍ଚ। 18ରୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ହେବ ବୈଷୟିକ ଯାଞ୍ଚ। ପୂର୍ବ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଏଏସ୍ଆଇଙ୍କୁ ଚିଠି। ଜୁଲାଇ 18ରୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ହେବ ବୈଷୟିକ ଯାଞ୍ଚ। ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନର ବୈଷୟିକ କମିଟି ସଦସ୍ୟ ଓ ଭାରତୀୟ ପ୍ରତ୍ନତାନ୍ତ୍ରିକ ସର୍ବେକ୍ଷଣର ସଦସ୍ୟମାନେ ମିଳିତ ଯାଞ୍ଚ କରିବେ। ଜୁଲାଇ 18 ତାରିଖ ପୂର୍ବାହ୍ନ 10:30ରୁ ଏହି ଯାଞ୍ଚ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଏନେଇ ପୂର୍ବ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ଭାରତୀୟ ପ୍ରତ୍ନତାତ୍ତ୍ୱିକ ସଂସ୍ଥା ଏବଂ ଏଏସ୍ଆଇଙ୍କୁ ଚିଠି କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଅମିତ ଶାହଙ୍କ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତ ବାତିଲ। ଅମିତ ଶାହଙ୍କ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତ ବାତିଲ। ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାମ ପାଇଁ ଗସ୍ତ ସ୍ଥଗିତ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ହେବ ରିଶେଡ୍ୟୁଲ୍। କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହଙ୍କ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତ ବାତିଲ। ଆସନ୍ତାକାଲି ଓଡ଼ିଶା ଆସିଥାନ୍ତେ ସ୍ୱରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହ। କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାମ ପାଇଁ 3 ଦିନିଆ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତ ବାତିଲ କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟ ଅମିତ ଶାହଙ୍କ ଗସ୍ତ ରିଶେଡ୍ୟୁଲ୍ ହେବ। ଏନେଇ ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି ସଭାପତି ମନମୋହନ ସାମଲ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଶୁକ୍ରବାରଠୁ କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହରୁ 3 ଦିନିଆ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତରେ ଆସିଥାନ୍ତେ। ଗସ୍ତ ସମୟରେ ସେ ବରଗଡ଼, ସମ୍ବଲପୁର, କଟକ ଓ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ବିଭିନ୍ନ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେଇଥାନ୍ତେ। ଶନିବାର ବରଗଡ଼ ଓ ସମ୍ବଲପୁର ଯିବାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଥିଲା। ବରଗଡ଼ରେ ଦିନ 11:20ରେ ବାଉଲସିଙ୍ଗା BPCL 2G ଇଥାନଲ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ପରିଦର୍ଶନ କରିଥାନ୍ତେ। ପରେ ବରଗଡ଼ରେ ଆୟୋଜିତ ଜନସଭା ସ୍ଥଳରେ ଇଥାନଲ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଉଦ୍ଘାଟନ ଉତ୍ସବ ସାମିଲ ହୋଇଥାନ୍ତେ। ପରେ ସମ୍ବଲପୁର ଆସି ଅପରାହ୍ନରେ ମା ସମଲେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ପଟିଦିଅଁଙ୍କୁ ଭୋଗ ଲାଗୁଛି ଅନ୍ନପ୍ରସାଦ। ଥରେ ଅନ୍ନଭୋଗ ବନ୍ଦ ହେଲେ 12 ବର୍ଷ ମନା। ବଡ଼ଦେଉଳରେ ଥରେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଅନ୍ନଭୋଗ ବନ୍ଦ ହେଲେ 12 ବର୍ଷ ପାଇଁ ଆଉ ଭୋଗ ଲାଗିବ ନାହିଁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବରିଷ୍ଠ ସ୍ୱର ସେବକ ବଳଭଦ୍ର ମହାପାତ୍ର। ଏଣୁ ଅଣସର ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ସବୁଦିନ ଭଳି ଠାକୁରଙ୍କ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ତଥା ବିଭିନ୍ନ ଧୂପ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ। ବିଧି ମୁତାବକ ଅନ୍ୟ ଦିନରେ ଯାହା ଭୋଗ ଲାଗେ, ଅଣସର ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ସେହି ସବୁ ପିଠା ଅନ୍ନ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଭୋଗ ଲାଗୁଛି। ମହାପ୍ରଭୁ ଅସୁସ୍ଥ ଥିବାରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ପଟିଦିଅଁ ତଥା ବିଜେ ପ୍ରତିମାଙ୍କୁ ଏହି ଭୋଗ ଲାଗି କରାଯାଉଛି। ତେବେ ଅନ୍ୟ ଦିନ ତୁଳନାରେ ଅଣସର ସମୟରେ ଭୋଗର ପରିମାଣ ପ୍ରାୟ ଅଧାଠାରୁ କମ୍। ମହାପ୍ରଭୁ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇ ଅଣସର ଘରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉପଚାରରେ ରହିଥିବା ସ୍ଥଳେ ଜଗମୋହନରେ ବିଜେ ହୋଇ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଉଛନ୍ତି ପଟିଦିଅଁଙ୍କ ସମେତ ଅନ୍ୟ ବିଜେ ପ୍ରତିମା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, 7 ଯାଏଁ ବର୍ଷିବ। ଆସୁଛି ଲଘୁଚାପ। 7 ତାରିଖ ଯାଏଁ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷିବ। 2 ଜିଲ୍ଲାକୁ ଅରେଞ୍ଜ ଓ 10 ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ। ଆସନ୍ତା 7 ତାରିଖ ଯାଏଁ ରାଜ୍ୟର ବିସ୍ତୃତ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବ। ଉତ୍ତର ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ। ରାଜ୍ୟର ବାକି ସ୍ଥାନରେ ବି ଭୀଷଣ ବର୍ଷିବ। ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଏଭଳି ଆଶା ଦେଖାଦେଇଛି। ଉତ୍ତର ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଓ ସଂଲଗ୍ନ ଦକ୍ଷିଣ ବାଂଲାଦେଶ ଉପରେ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା।
3 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ଏହା ଲଘୁଚାପରେ ପରିଣତ ହେବ। ଏହା ପ୍ରଭାବରେ ମୌସୁମୀ ସକ୍ରିୟ ହେବ। ପୁରା ଓଡ଼ିଶାରେ ବର୍ଷା ଢାଳିବ। ଗୁରୁବାର ଠାରୁ ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଚାଲିବ। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଓ କୋରାପୁଟରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ। ବାଲେଶ୍ୱର, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ସମ୍ବଲପୁର, ଦେବଗଡ଼, ଅନୁଗୁଳ, କେନ୍ଦୁଝର, ନବରଙ୍ଗପୁର, ରାୟଗଡ଼ା, ମାଲକାନଗିରି ଓ ଗଜପତିରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କେଜିରୁ ପିଜି ମାଗଣା ଶିକ୍ଷା। କ୍ୟାବିନେଟ୍ରେ 12 ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ମଞ୍ଜୁରୀ। ଜଣେ ବି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଆର୍ଥିକ ଅଭାବରୁ ଶିକ୍ଷାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେବେନି। କେଜିରୁ ପିଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାଗଣା ଶିକ୍ଷା 2026-27 ଶିକ୍ଷାବର୍ଷରୁ ହେବ ଲାଗୁ। ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନରେ ଛାଡ଼ ହେବ ନାମଲେଖା ଫି। କ୍ୟାବିନେଟ୍ ବୈଠକରେ ଜ୍ଞାନୋଦୟ ଶିକ୍ଷାରୁ ସମୃଦ୍ଧି ଯୋଜନାକୁ ମଞ୍ଜୁରୀ ମିଳିଛି। ଏଥିସହ ରାଜ୍ୟ କ୍ୟାବିନେଟ୍ରେ 34ତମ ବୈଠକରେ ରାଜ୍ୟର ବିକାଶ ପାଇଁ 12ଟି ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ମଞ୍ଜୁରୀ ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, 2027 ଫେବୃଆରୀ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଗଣନା। ଆଜିଠୁ 20 ଦିନିଆ ଫ୍ରି ଟେଷ୍ଟ। ଏପ୍ରିଲ 1 ତାରିଖରୁ ଜନଗଣନା ପାଇଁ ସ୍ୱୟଂ ଗଣନା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଏହା ସହିତ ମେ 15 ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟର ଜନଗଣନା ଶେଷ ହେଲା। ତାପରେ ମ୍ୟାପିଂ ସରିଛି। 2027 ଫେବୃଆରୀରୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟର ଜନଗଣନା ଆରମ୍ଭ ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଜୁଲାଇ 1ରୁ ଫ୍ରି ଟେଷ୍ଟ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଏଥିପାଇଁ ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଏହାକୁ ଆରମ୍ଭ କରାଯିବ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ମୋବାଇଲ ଆପ୍ ଲୋକଙ୍କ ଫିଡବ୍ୟାକ୍ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ପ୍ରଶ୍ନ କରାଯିବ। 20 ଦିନ ବ୍ୟାପୀ ଫ୍ରି ଟେଷ୍ଟ ହେବ। 10ରୁ 15,000 ଲୋକଙ୍କୁ ନେଇ ଫ୍ରି ଟେଷ୍ଟ ହେବ। ଏହାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଅଗଷ୍ଟରୁ ହୋଇ ଅକ୍ଟୋବର ମଧ୍ୟରେ ଟ୍ରେନିଂ ହେବ। ସେତେବେଳେ ସ୍କୁଲ ଖୋଲା ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବେ ଧ୍ୟାନ ଦେବୁ। ଏଥିପାଇଁ ଅଧିକ ଶିକ୍ଷକ ନିୟୋଜିତ ହେବେ ବୋଲି ଜନଗଣନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ନିଖିଲ ପବନ କଲ୍ୟାଣ କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଅମରନାଥ ଅଭିମୁଖେ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରା। ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ 670 କମ୍ପାନୀ ଫୋର୍ସ। ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରର ଲେଫ୍ଟନାଣ୍ଟ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ମନୋଜ ସିହ୍ନା ଶ୍ରୀ ଅମରନାଥ ଯାତ୍ରା 2024 ପାଇଁ ପ୍ରଥମ ଦଳକୁ ଜମ୍ମୁରୁ ପତାକା ଦେଖାଇ ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଭଗବତୀ ନଗର ବେସ୍ କ୍ୟାମ୍ପରୁ ଯାତ୍ରୀମାନେ ଧାର୍ମିକ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ବମ୍ ବମ୍ ଭଳି ହର ହର ମହାଦେବ କହି ସେମାନେ କାଶ୍ମୀର ଘାଟି ଦିଗରେ ଗସ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଗୁରୁବାର ମୋଟ 4,822 ଜଣ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ 259ଟି ବାହନରେ ଅମରନାଥ ଗୁମ୍ଫା ଅଭିମୁଖେ ବାହାରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଟ୍ରମ୍ପ ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି। 4 ଭାରତୀୟ କମ୍ପାନୀ ଉପରୁ ହଟିଲା ପ୍ରତିବନ୍ଧକ। ଆମେରିକା ସରକାର ନିଜର ସାଂକ୍ସନ୍ ତାଲିକାରୁ 4ଟି ଭାରତୀୟ କମ୍ପାନୀକୁ ବାଦ୍ ଦେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରାୟ 2 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ରୁଷର ସାମରିକ ଶିଳ୍ପ ନେଟୱର୍କକୁ ସହାୟତା କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗରେ ଆମେରିକା ଏହି କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ କଟକଣା ଲଗାଇଥିଲା। ଆମେରିକାର ଟ୍ରେଜେରୀ ବିଭାଗ ଯେଉଁ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ଉପରୁ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଉଠାଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହାଇଦ୍ରାବାଦସ୍ଥିତ RRG ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଲିମିଟେଡ୍ ଏବଂ ଲୋକେଶ ମେସିଂ ଲିମିଟେଡ୍, ଅହମଦାବାଦସ୍ଥିତ ଗାଲାକ୍ସି ବିୟରିଂ ଲିମିଟେଡ୍ ଏବଂ ଦିଲ୍ଲୀସ୍ଥିତ ସର୍ଜ ଏରୋନଟିକ୍ସ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଲିମିଟେଡ୍ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ରହିଛନ୍ତି।